आ कटक डायसिस तरफ जदि द्वितीय कहीं कहवाई इच्छा करेंगे अनुरोध आसी द्वितीय सुजोग प्रस्तुत रे या परे कटक डायसिस तरफ हालेलुया हालेलुया। प्रभुंकर पवित्र मानव धन्यवाद हो। प्रभु ये सुंदर स्मृति सभा मध्य विशेष करी आसी आमर स्वर्गत किशोर भाई उद्देश्य रे किछि आमे मने पकाइबा पई आम समस्त को ये सुंदर सौभाग्यता मिलती हेतु मु प्रभु को धन्यवाद दूची। तत्संगे संगे मु सर्वप्रथमे से शोकाकुल अवस्था तांकर प्रिय परिवार समस्त परिवार को समस्त को मु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मध्य मोर नमस्कार जनाऊँगी। नमस्कार। आपुणी विभिन्न प्रकार मंडली डिनोमिनेशन रु आसीबा प्रिय प्रभुंकर दास दासी एवं विश्वास विश्वासिनी एवं समस्त को मध्य मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मोर प्रेम नमस्कार जनाऊँगी। नमस्कार। प्रभु गौरव पातु। आज यही दुखद समय बा दिन हेले मध्य आमने एक निर्दिष्ट उद्देश्य रे आमे जो एकत्र होइचु समावेश होइचु यह निश्चित आमानक पई गोटे दुखद विषय अटे। हेले मध्य आमने जो प्रभुंकर दास आमानकु हठात छाड़ी चली जाइछंती ताज आमानक समस्त हृदय अत्यंत दुख देइछि एवं मु मध्य व्यक्तिगत भाव अत्यंत मर्माहत। हाँ विशेष करी मु एही स्थान रे कौन कहबी मु सेतिपई मु कौन सी भाषा पाउना कि शब्द पाउना। आई हैव नो वर्ड टू स्पीक अबाउट हिम। तथा मध्य किछि जदि कहबी नाही मो जीवन मध्य निश्चित मोर अवशेष रही ना तुम पाखे कौन सी शब्द भी नथिला कि वर्ड नथिला जे तुम किछि कहल एई प्रकार मन भाव रे मु माने गोटे द्वंद्व रे पड़ी गली। से जा भी हो आउ आमे मु होची सेई भाईंकर परिवार मु पिला दिन मुझे क्लोजली रिलेटेड। आई एम क्लोजली रिलेटेड विथ हिज फैमिली। मु आ कौन सी भिन्न नुहे अपरिचित नुहे मु सुपरिचित पिला दिन तथापि मध्य तांको संस्पर्श रे मु अवश्य आसी नथिली। एई गाँ ए बारखम गाँ मो बाल्यकाल हुई मोर हाँ विशेष कर एठी मु बढ़ी कि तथा मध्य तांको सहित एते मु संपृक्त नथिली। किंतु गोटे खुशीर विषय जेते मु वयस्क हेली बा बयस प्राप्त हेली प्राप्त वयस्क पाइली सेही दिन ठारू आज पर्यंत तांकर आस्ते आस्ते तांको सहित मोर कौन है ना माने क्लोजली कंटाक्ट हेली। आ जेते मु मोर विशेष कर मोर हूँ जॉब रे मु शिक्षकता कार्य करुछि आ मु निश्चित भाव में कहबी तांको ठारू भिन्न ट्रैक रे अछि। से कहबा गले फुल टाइम मिनिस्ट्री रे थिले आ तांको सहित विशेष कर जेते मोर गोटे संपर्क आसिला से समय मध्य आम कथबार्ता करूँ कि योजना करूँ जेहेतु माने टिल टुडे देर आर सो मेनी पीपुल इन आवर लोकालिटी दे हैव नॉट रिसीव्ड सल्वेशन। से माने परित्राण प्राप्त करि नाहंती से मानक पई मु सबले कांदु थाए। आ विशेष करी एई कथा नहीं मु तांको सबले कांटेक्ट रखतिली जे आमो सेई ग्राम परिवेश मध्य जो केतरा 3-4टा पंचायत अच्छी से पंचायत मध्य अनेक प्रभु को जानी नथिबा लोक अछंती से माने की प्रकार प्रभु को पाइबे ए कथा मैंने विशेष करी हाँ डिसाइड करूँ। यही समय से मते कहती निश्चित भाव में निश्चित संभव हम आ कौन चिंता कर ना मते तुम्हें कंटाक्ट रख आउ तुम्हें किसी योजना कर मुझे कहता है मु जहाँ भी हो यथासंभव जहाँ भी मु खर्च करी से गोटे आम किसी प्रोग्राम करवा। से समय से कहते ना जड़े नुह कि लोक तुम्हें एकत्र हो किसी लोक मिलित हो यूनिट होगी तुम्हें गोटे एक कार्य करवा। आउ विशेष कर जो गोटे ए जो प्रचार थिला से प्रचार तो मुझे आशीर्वाद मु पाइली निजे मु तांकर द्वारा प्रभावित होइछि तांको वाक्य प्रभावित होइछि आ से वाक्य द्वारा मु बुझी पाली ए वाक्य तो समस्त उद्दिष्ट विशेष करी आम ए लोकालिटी हो किंबा माने एपरिकी माने ऑल ओडिशा हो कि आम भारत वर्ष हो केतेक निर्दिष्ट कम्युनिटी मानक पई तांकर वाक्य माने अवश्य सेतेटा विषय ग्रहण माने कला भाया पारिबा भाया नथिला तथापि मध्य ताहा जे निश्चित भाव से मानक पई निश्चित आवश्यक थिला आम प्रत्येक आवश्यक थिला एही कथा मु अनुभव करे। एवं जेतेले हाँ मु तांको कहबी ना निश्चित भाव में अति निकट भविष्य रे ए कार्यक्रम आम
ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜୀବନ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ କଥା କହିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ବା ଏଇ ମାନେ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍। ଏହା ମୋର ଭାବିବାର ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ ଥିଲା। କି ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଏହା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଖବର ଶୁଣିଲି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଚକିତ ହେଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ ନା ମିଛ, ଏହା ସତ ନା ମିଛ। ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯାଇ ମୁଁ ଏମିତି ଅସ୍ଥିର ହେଲି ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ 30 ଜଣ କି 40 ଜଣ ପ୍ରାୟ ଥିଲୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ 40 ଜଣ ପ୍ରାୟ ଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଖବର ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ମୁଁ ପୁରା ମର୍ମାହତ ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି ଯେ ସେଇଠି ମୁଁ ବସିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ବସିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ସତ ନା ମିଛ ଏହାକୁ ମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଏଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ସେ ବିଷୟ କରି କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ମୋ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମିସେସ୍ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ଏମିତି କହିବା କ୍ଷଣି ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ମିଟିଂକୁ ଯିଏକି ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝିବନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ବସିପାରିବି, ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ମାନେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସେ କହିଲେ ନା କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ନାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ ତେଣୁକରି ଯିବି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଲେଟ୍ ମି ଗୋ। ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷଣିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ବା ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି। ଘରକୁ ଯାଇକି କମ୍ ସେ କମ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ଥିରଚିତ ପାଇଲି। ମୁଁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ଏବଂ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ତାପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ ଯେ ଏମିତି ମାନେ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୋଟେସନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଡେଫିନେସନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଡ୍ କଲ୍ସ ନେଭର କଲ୍ସ ଏ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ପର୍ସନ। ଗଡ୍ ନେଭର କଲ୍ସ ଏ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍, ହି କଲ୍ସ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଟୁ ବି କଲ୍ଡ, ହି କଲ୍ସ ଟୁ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ମାନେ ହି କଲ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଡାକନ୍ତି ସେ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି। ବଟ୍ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ କିଶୋର ଭାଇ। ସେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ନଥିଲେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଉଚ୍ଚ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଟୋଟାଲି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ଆଉ ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହବ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କହିବାର ମୋତେ ଭାଷା ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ତଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ହେଲା, ତାଙ୍କ ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ କିଏ ପୂରଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ এইଭଳି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମନୋନୀତ ହି ୱାଜ ସ୍ପେଶାଲି anointed man of God। ସେ ସ୍ପେଶାଲି ସେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରକୁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ସର୍ବଦା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବାପାମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯିଏକି ଘରର ସମସ୍ତ ବୋଝ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଏଇ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ସେ ବିନ୍ଦାସ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଭିଜନ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଭିଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବିରାମ ଦେଲି। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୌରା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ
ଜାରାସ ରୋହିତ ସେ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗସ୍ପେଲ ସିଙ୍ଗର ଆମମାନଙ୍କର ଅମିତ ପାଣି ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ୱି ୱେଲକମ୍ ୟୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ଡାକିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉପସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଆଉ ଦୁଃଖ ପରିବାର, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଆଉ 2020ରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବେ ସରା ସମ୍ମିଳନୀରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଇଅଛି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଲି, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମୋର ନାଁ ଧରିକି ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଜାରାସ ଭାଇ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ ମୋର ନାଁ ଅଛି ଜାରାସ ରୋହିତ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସରା ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୀତ ଏ ପ୍ରକାର ମୋ ପରିବାରକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସମାନ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ତଳ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମହାସଭା ହେଉଥିଲା, ବଡ଼ ସଭା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୁମ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବାରୁ ମୋ ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ତାକୁ ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର କାଢ଼ିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ମହାସଭାରେ ତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଜାରାସ ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଜାଣୁଛି ସାର୍। ସେଠି ପ୍ରାୟ 3 lakhs above ପିପୁଲ୍ସ ସରା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେଠି ସଭା ହବ, ସେଠି ଆପଣ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ କେବଳ ଘଣ୍ଟାଟି ପାଇଁ ସମୟ ଦଉଥିଲେ। ଆମେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ 30 କିଲୋମିଟର ପାଖରେ ସେଠି ସଭା ହଉଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତାକୁ ସମୟ ଦଉଥିଲେ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ, ଗତ ବର୍ଷ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ଜାରାସ ଭାଇ ତାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ମାନେ ଡାକୁଥିବା। ଆଉ ସେମାନେ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନର୍ବାର ମାନେ ସରା ସମ୍ମିଳନୀ ବଡ଼ ସଭାରେ ସମୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହଉଥିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ହୁଡ଼ି ସଭା ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସମୟ ଅଛି ବୋଲି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, ସେ ସମୟ ପାଖାପାଖି 2,70,000 ଲୋକ ସେଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ଥିଲେ ସାରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କାରଣ ଗତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସରା ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଃଖ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଫୋନ କଲେ, ଆଉ ଜାରାସ ଭାଇ ଆମେ ଆସାମରେ ଅଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ। ସମସ୍ତେ କିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଯଦି ଜାଣିଲି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲେ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନିଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହିତ, ତାଙ୍କର ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ମୋର ବାପା ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଚାଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମୋର ଘରକୁ ନେଲେ। ସେ
ଆଉ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହାତ ଦେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ କେମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ତମେ ଆଣିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ସେ କିଛି ଏବେ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି, କଥା କହି ପାରୁଛନ୍ତି, ଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏ ଦୁଃଖ ପରିବାରଙ୍କୁ, ମାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ରହିଛି। କେତେଟା ରେଜିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟଟା ପ୍ରିସାଇଜ୍ କରିକି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଠି ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ଆଉ ସ୍ଥାନ ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପୂରଣ କରୁଥିବେ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିକି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରିଭାଇଭାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଜୁମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ତାକୁ ଭଏସ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ସେଇଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ୁଥିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରୁନାହୁଁ, କାହିଁକି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଏକ ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛୁ। ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିଛି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୱେଷ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ। ଆଉ ରିଭାଇଭାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲଙ୍କର ଏକ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଥିଲେ, ସେଇ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ। ସିଏ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍, ବା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର୍ବିଏଫ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତୃମାନେ, ଆର୍ବିଏଫ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳକମାନେ, ଆର୍ବିଏଫ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିକନ୍ ମାନେ, ଆଉ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ରିଭାଇଭାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଆମେ ଜୟପୁରରୁ ଅନେକ ଆସିଛୁ। ଏଲୋହିମ୍ ୱର୍ସିପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଜୟପୁରିଆ ଲୋକ ରିଭାଇଭାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ରିଭାଇଭାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଜୟପୁରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଜୟପୁରରେ ରହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦି ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ମିଶନରେ ଥିଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ରିଭାଇଭାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର, ଯିଏକି ସେଇଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ଆଡଭୋକେଟ ତଥା ସେ ପାଳକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ଅନୁପ ଟାକରି। ଆଡଭୋକେଟ ପାଷ୍ଟର ଅନୁପ ଟାକରି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଇସ୍ମାଇଲ ପାତ୍ର। ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛି, ପରେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା। ୟା ପରେ ପରେ ଆମମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍କୁ ଯିବା। ପରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବେ, ବାପା ଆଉ ରୁବି ଭଉଣୀ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମୀର ଭାଇ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଅନୁପ କୁମାର ଟାକରି ସେଇପଟେ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ରିଭାଇଭାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହିଁ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ମାଇଲ ପାତ୍ର। ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେମାନେ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହୋ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ
ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି ଆଉ ପରିବାର ଯେପରି ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେପରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେ ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପାଷ୍ଟର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଆମେ ସବୁ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଆଉ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବା ପର୍ସନାଲ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ମାନେ ଅଧିକ କହୁନାହିଁ ଜଷ୍ଟ କିଛିଟା କହିବି ଆଉ ସିଏ ହେଲା ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଲି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଜୟପୁରରେ ପ୍ରାୟ ମିଟିଂ ହେଲେ ସଭା ସମିତି ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସଭା ସମିତି କରନ୍ତି ଆଉ ସ୍ପିକର ମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଆମର ଘରେ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ଘରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ଆମେ ମିଶିଲୁ ଆଉ ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାହାରିଗଲେ ମୋର ସେ ଗୋଟେ ହମ୍ବଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନେକ ବକ୍ତା ଆସନ୍ତି ରୁହନ୍ତି ଆଉ ବାହାରିଗଲା ପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଗଲା ପରେ ବି ସେ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ ଗଲା ପରେ ବି ଫୋନ୍ କରି କରି ମୋତେ ମାନେ ଡାକିଲେ ଆଉ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସ୍ପିକର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କେ ମାନେ କେମିତି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ମାନେ ଲାଇଫ୍କୁ ମାନେ ଜୀବନକୁ ମାନେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ଜୟପୁର କେବେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମିଟିଂ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଡାକିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଘରେ ଆସିବେ ଆଉ ଏସବୁ କଲାବେଳକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ହେବା ପରେ ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଆସିଲେ ଆମମାନେ ଗଲୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମମାନେ ରାୟପୁର ମିଟିଂ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଯଦି ରହୁଛୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସ୍ପିକର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ନା ମୁଁ ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ମାନେ କାମ ମାନେ କରୁଛି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆପଣ ଆକୁ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜୟପୁରରେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଲୁ ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଆଉ ସିଏ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମେମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେବି ସେ କହିଲେ ମେମ୍ବର କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବି ଆପଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଫାଉଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଁ ହେଲି ଆଉ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଆମର ରାଜୀବ ସାର୍ ତାଙ୍କେ ଟ୍ରେଜରର ହେଲେ ମୋର ୱାଇଫ୍ ବି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଲୁ ଆମେ ଜୟପୁରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲୁ ତାପରେ ଆମର ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟାକୁ ମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଲା ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ସେଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଲୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଡାକିବେ ଆସନ୍ତୁ ବାରଖମା ଆସନ୍ତୁ ମିଟିଂରେ ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମାନେ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେଦିନ ବି ଆସିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ହରାଇଛୁ ଆଉ ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ତ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହୁଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ କାମରେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ତାପରେ ନୂଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାହେଲା ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ମାନେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ କରି ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ବଢ଼ାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ମାନେ MLA MP ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଉଥିଲି ଯେ ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ କିଛିଟା ଫଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗସନ୍ ଜୟପୁରରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ
कम्युनिटी हॉल गोटे करने मुझे चिंता करी अनेक प्राय कोरापुट जिलार जिते माने पास्टर एसोसिएशन चर्च सब लीगल एडवाइजर मु अच्छी नेता सहित भी टी संपर्क रही अनुसार अनेक चर्च भी फंड फंड करदे से समय माने एबे भी कहवा चाहे जे रिवाइवल फाउंडेशन रो नेक्स्ट माने जयपुर रे से गोटे बाइबल कॉलेज आम कथा दुई जन आ गोटे जगह भी देखा जाइलु दुई जन आ जगह भी देखी जे पैसा हेले बोले आम गोटे जगह किणिक रिवाइवल फाउंडेशन रो बाइबल कॉलेज बाइबल स्कूल करने निमंते आम प्लान करूँ तेणुक मुझे बहुत माने भावुची जे से सब कार्य भी हम माने पर्सनल मोर गोटे एफर्ट्स अच्छी जे रिवाइवल फाउंडेशन को जमती किछिटा माने आरंभ करने माने बर्तमान इठी तो कराऊँगी किंतु जयपुर कोरापुट जिला किछटा करने निमंते आम इंटरेस्ट अच्छु से माने चाहूँगी आजपरी रिवाइवल फाउंडेशन आग को जमती कार्य करूँ अन्य कार्य जो विजन थिला आ से विजन जेपरी सक्सेस हम से बोलिक मैंने समस्ते माने जो अच्छु बा जो मैंने रिवाइवल फाउंडेशन जिते मेंबर्स भी अच्छा और जूम रे जो मीटिंग अच्छा से अनुरोध करुँची रिवाइवल फाउंडेशन को आम कढ़ाई नवा आमती ना हम आम के भाबा ना जे जड़े माने माने दिगल सार बाहरी गले आ किछटा हेबो नै बोली करी किंतु मोर पर्सनल अनुभूति अच्छी आम फिलाडेल्फिया चर्च माने पास्टर माने मरी गले से को कहले आमर ऑर्गेनाइजेशनटा आउ चलो ना बोलिकी किंतु पर पुअर स्टेटमेंट थिला जे मो बापा थिला बेलू जो कार्य हो नथिला किंतु वर्तमान प्रभु से कार्यटा को बहुत करदेले मरवा पर अन्य कार्य बहुत है बोली मैंने कहते कारण से गोटे कथा कहते जे जीवंत परमेश्वर आम मध्य अच्छा निश्चित भाव में रिवाइवल फाउंडेशन को आकू कढ़ाई ने से मोर अनुरोध परिवार मध्य जो दुखित परिवार आजपरी भांगी न पड़ी जे प्रभुंर कार्य आग को बढ़ंतु एति को विदा नौची धन्यवाद। थैंक यू रेवरेंड इस्माइल पात्र अल्प समय। थैंक यू प्रभु को गौरव हो आओ मंच पर बसथिबा दुखित परिवार को मु प्रभु को नाम नमस्कार जनाऊँगी आओ यही शोकाकूल परिवार सहित उपस्थित रही मान्यगण्य प्रभुंकर सेवक सेविका मान मोर नमस्कार उपस्थित समस्त को मोर ख्रीष्टियन नमस्कार। मु कहवाई मो पाखे भाषा नहीं जेहेतु जो प्रभुंकर सेवक आज आम को छाड़ी चलीगले समस्त हृदय से अच्छा आउ से रही से महान प्रभुंकर दासंकर सहित मोर दीर्घ वर्षर संपर्क आउ से मते छोट गोटे सेवक हेले मते से छाड़ू नथिले तांको सहित सप्ताह सप्ताह 15 दिन मासे मासे आम सांगरे रोथुलु सांगरे खाउथुलु से मते छोट बोली केबे भाभी नथिले आउ सब बेले उत्साह दे आस्थिले प्रभुंकर सेवा केमती करिबा केमती प्रभुंकर पाखरे डेडिकेट हेबा यही सब विषय सदा बेले मते सिखाउथिले आ तांकर जेते शेयर करबा कथा मु तो भाबुछि माने मु 2 नंबर के 3 नंबर हेबी एते क्लोज थिले मो सहित ताहा मु प्रकाश मध्य करि पारिबु नाही आउ संक्षिप्त भाव में मु तांकर विषय रे किछि कहबा पई चाहूछि जेते बेले विगत वर्ष रे कोरापुट जिलार कुंद्रा ब्लॉक रे सभा रखा गला सेते बेले तांकर सभा रे विजातीय लोक माने जातिर लोक माने अनेक धर्मर लोक माने समस्त जोग देथिले से सभा रे आउ समस्त को एते आकर्षण करथिला तांकर वर्ड तांकर भाषा तांकर वाक्य एते आकर्षित करथिला जे से माने निज निज धर्म को मध्य भूली जाए तांकू तांकर कथा तांकर वाक्य को समस्ते माने गोटे आकर्षित हो गले परवर्ती वर्ष मानकर जेते बेले आउ प्रोग्राम करबा पई
ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କମିଟି ସମ୍ବଳ ହେଇପାରିଲେ ପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବିଜାତୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ କହିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାହିଁକି ରଖୁନାହ ରଖ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେବୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କର ଭାଷା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିଲି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା କହିନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଲୋକକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଯୋଗ କରିବାଟା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଆଉ ଏମିତି ଅନୁଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସହିତ ତାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଗତ ବର୍ଷରେ ସେଡାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରଚାର କରୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଏଠି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଭାଇମାନେ ଆସିଥିବେ ଡାଇଭର୍ଟର ଭାଇମାନେ ହୁଏତ ଆସିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମିଟିକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ରହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ହୋଟେଲରେ ଗଲା ପରେ ସାର୍ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଇସ୍ମାଇଲ କୋଉ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତ ସେଠି ଖାଲି ନୁହେଁ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତୋର ସେବା ଏତିକି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁ ସେବା ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୋର ସେବାକୁ ବଢ଼େଇବି ଆଉ ସେଇ ମହାନ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସେବା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷା ସେ ପ୍ରେମ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅମରତା ରଖିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ସେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡେନ୍ସ ଥିଲେ ଆଉ ସଦାବେଳେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା ଯେ ସେଟା ତାଙ୍କେ ଜାଣିବେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ମହାନ ସେବକ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଦୁଇଟା ସ୍ପିକର ହେଲେ ସେମାନେ ମନମାଳିନ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକିରି ମିଟିଂରେ ସ୍ପିକର ଭାବରେ ସେବା ଦେଉଥିଲୁ ତଥାପି ସେ କହୁଥିଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ତମେ ହିଁ ବାହାରିବ ତମେ ହିଁ ସେବା କରିବ ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏମିତି କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଲାଗି ମୋର ଅନ୍ତର କାନ୍ଦୁଛି ମୋର ଅନ୍ତର ଝୁରୁଛି ଆଉ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଚେତନାକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇକି ରଖିବା ତାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।